Welcome to free online classes of physics with Lambor sir. So dear students, already we have studied first two conditions of the Doppler effect. In first condition we have studied listener stationary, source moving, and during that a relative approaching motion and a relative receding motion, and the two apparent frequency heard by the listener. Now the second condition, the source stationary and listener in motion. During that condition, we have studied the relative approaching motion and relative receding motion. And during that, the heard frequency, apparent frequency heard by the listener, we derive the expressions for that. Now, the third condition of Doppler effect is the both source and listener are moving. In this case, the apparent frequency heard by the listener, we can find it by single hand formula. And this single hand formula provide us all the apparent frequency heard by listener due to relative motion between the source and listener. And we know that in condition first, we get two apparent frequency. Condition second, we get two apparent frequency. And condition third, also we get two apparent frequency. That means in all, there are six apparent frequency formulae that all are involved in this single hand formula. So, when both source and listener are in motion, ज्यावेळी सोर्स आणि लिसनर मोशन मध्ये असतील त्यावेळी इथं देखील अप्रोचिंग मोशन, रिलेटिव्ह अप्रोचिंग मोशन आणि रिलेटिव्ह रिसिडिंग मोशन होऊ शकणार आहे. त्यामुळे इथं देखील दोन अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी तो लिसनर ऐकणार. सो इन जनरल, when both source of sound and listener are in motion, we can write the apparent frequency heard by listener is given by this single hand formula, n equal to n0 into bracket V plus minus VL upon V minus plus Vs. In this formula for the apparent frequency heard by listener, N0 is the actual frequency of sound emitted by the source, म्हणजे true frequency sound, and N apparent frequency of sound heard by the listener, and V speed of sound in air. त्यानंतर VL आणि VS म्हणजे काय पहा. VL speed of listener because listener is moving. VS speed of the source of sound, that source of sound is also in motion. Now this formula use while using this formula, जी साइन आहे त्या ठिकाणी प्लस मायनस न्यूमरेटर मध्ये, डिनॉमिनेटर मध्ये मायनस प्लस, यातील अप्पर साइन्स कधी यूज करायच्या आणि लोअर साइन्स कधी यूज करायच्या त्याच्याशी रिलेटेड हा पॉइंट आपण समजावून घेऊया. फॉर रिलेटिव्ह अप्रोचिंग मोशन म्हणजे सोर्स आणि लिसनर, if both are moving towards each other, then we are using upper signs on VL and VS, म्हणजे प्लस आणि मायनस. See here, upper signs on VL and VS are used when listener and source are moving towards each other. म्हणजे तिथं ज्यावेळी रिलेटिव्ह अप्रोचिंग मोशन असेल त्यावेळेला अप्पर साइन्स यूज करायच्या न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मधल्या सिंगल हँड फॉर्म्युल्यामध्ये. आणि फॉर रिलेटिव्ह रिसिडिंग मोशन म्हणजे सोर्स आणि लिसनर दोघेही एकमेकांच्या पासून दूर जात असतील, अवे जात असतील, त्यावेळी न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर मधील VL आणि VS वरच्या लोअर साइन्स यूज करायचं. लोअर साइन्स ऑन VL and VS are used when listener and source are moving away from each other. So using this single hand formula, we can find any apparent frequency heard by the listener whenever there is relative motion between the source and listener. We will take the example to find the apparent frequency in the condition third. See here. If source and listener are moving towards each other, म्हणजे या ठिकाणी रिलेटिव्ह अप्रोचिंग मोशन आहे. इथं जी अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी ऐकलेली आहे ती सिंगल हँड फॉर्म्युला मधून काढत असताना तुम्ही अप्पर साइन्स VL आणि VS वरचे यूज करणार आहात. त्यामुळं
the apparent frequency heard by listener is given by n equal to n0 into bracket v plus vl upon v minus vs. म्हणजे vl आणि vs वरच्या आपण अप्पर साइन्स यूज केलेले आहेत आणि या फॉर्म्युला मधील न्यूमरेटर ग्रेटर असल्यामुळं n ग्रेटर दॅन n0 आणि रिलेटिव्ह अप्रोचिंग मोशन मध्ये apparent frequency increases. That is, apparent frequency increases when source and listener are moving towards each other. This was the first example. Now the second example. If the source and listener are moving away from each other, म्हणजे relative receding motion, apparent frequency heard by the listener from single hand formula find out करताना lower signs तुम्हाला use करावे लागतील VL आणि VS वरच्या. See here, n equal to n0 into bracket v minus vl upon v plus vs lower signs यूज केला आणि इथं न्यूमरेटर लेस आहे डिनॉमिनेटर पेक्षा म्हणून n is less than n0 आणि ज्या वेळी रिलेटिव्ह रिसिडिंग मोशन असते त्यावेळी apparent frequency decreases in this case. apparent frequency decreases. आता आपण हा जो डॉपलर इफेक्ट आहे तो डॉपलर इफेक्ट कधी ऑब्झर्व होणार आणि कधी ऑब्झर्व होणार नाही यासाठीच्या काही कंडिशन्स आहेत त्या आपण समजावून घेऊ. सो डॉपलर इफेक्ट इज ऑब्झर्व्ड ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन सोर्स अँड लिसनर. डिअर स्टुडंट्स, वी नो दॅट डॉपलर इफेक्ट इज वेव्ह फिनॉमिना. इट टेक्स प्लेस इन ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स. प्रेझेंटली आपण सोर्स ऑफ साऊंड आणि लिसनर यांच्यामधला डॉपलर इफेक्ट समजावून घेतोय. म्हणजे डॉपलर इफेक्ट इन केस ऑफ साऊंड वेव्स ऑर लॉन्जिट्युडनल वेव्स. इट इज ऑल्सो पॉसिबल डॉपलर इफेक्ट बिटवीन लाईट वेव्स अँड ऑब्झर्वर. आता हा डॉपलर इफेक्ट होण्यासाठी किंवा ऑब्झर्व होण्यासाठी देयर शुड बी रिलेटिव्ह मोशन बिटवीन द सोर्स अँड लिसनर. नाव इट इज नॉट ऑब्झर्व्ड. डॉपलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्झर्व्ड when source and listener both are at rest. दोघेही रेस्टला असतील म्हणजेच त्यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन नसेल तर डॉपलर इफेक्ट ऑब्झर्व होणार नाही. थर्ड पॉइंट, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्झर्व्ड when source and listener both are moving with same speed at right angles to each other. म्हणजे एकाच स्पीडनं मूव्ह होत असतील but they are at right angles to each other. That time the Doppler effect is not observed between source and listener. आणि फोर्थ पॉइंट जो आहे इथं देखील डॉपलर इफेक्ट तुम्हाला ऑब्झर्व होणार नाही. कधी पहा, डॉपलर इफेक्ट इज नॉट ऑब्झर्व when source and listener are moving such that the distance between them remains constant. म्हणजे या बाबतीत सोर्स आणि लिसनर एकाच पाथवर एकाच डायरेक्शनला सेम स्पीडनं जात असतील तर आणि तरच त्यांच्यामधलं डिस्टन्स नेहमी कॉन्स्टंट राहील. आणि हे डिस्टन्स कॉन्स्टंट राहत असतील तर त्यांच्यामध्ये रिलेटिव्ह मोशन होणार नाही आणि रिलेटिव्ह मोशन होणार नसेल तर या ठिकाणी डॉपलर इफेक्ट ऑब्झर्व होणार नाही. सो दीज आर द 4 पॉइंट्स. त्यातील फर्स्ट पॉइंट तुम्हाला डॉपलर इफेक्ट कधी ऑब्झर्व होईल हे सांगतो. सेकंड, थर्ड आणि फोर्थ पॉइंट जे आहेत ते डॉपलर इफेक्ट कधी ऑब्झर्व होणार नाही याविषयी सांगितलेलं आहे. नाव लेट अस लर्न वन स्पेशल केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट. डॉपलर इफेक्टच्या बाबतीत एक स्पेशल केस आपण इथं शिकणार आहोत. टू लर्न दिस केस वी विल कन्सिडर अ लिसनर अँड अ सोर्स ऑफ साऊंड is moving along same direction such that source is ahead of listener. असा विचार करूया इथं. लिसनर आणि सोर्स एकाच पाथवर एकाच डायरेक्शनला मोशन मध्ये आहेत बट सोर्स लीड्स द लिसनर. म्हणजे सोर्स पुढे आहे, लिसनर पाठीमागे आहे. आणि आपण असा विचार करू की दोघांचं स्पीड आता सारखं नाही आहे, डिफरंट आहे. मग या केसमध्ये लिसनर इज अप्रोचिंग द सोर्स किंवा सोर्स इज रिसिडिंग द लिसनर. अशा पद्धतीचं तुम्ही समजावून घेऊ शकता. सो इन दिस केस लिसनर इज अप्रोचिंग द सोर्स विथ स्पीड VL. मग अप्रोचिंग जर लिसनरची मोशन असेल तर सिंगल हँड फॉर्म्युला मधील न्यूमरेटर मध्ये
अप्पर साइन तुम्ही यूज करायला पाहिजे, म्हणजे प्लस साइन यूज करायला पाहिजे. Thus, positive sign should be chosen for numerator in the single hand formula. म्हणजे सिंगल हँड फॉर्म्युला मध्ये VL वरचं पॉझिटिव्ह साइन तुम्ही घ्यायला पाहिजे, कारण लिसनर इज अप्रोचिंग द सोर्स. बट इन दिस केस source is receding the listener. See here, however, source is moving away from the listener with speed Vs. मग रिसिडिंग मोशन असेल तर तुम्ही डिनॉमिनेटर मधील लोअर साइन यूज करणार, आणि लोअर साइन सिंगल हँड फॉर्म्युलामध्ये प्लस आहे. Thus, positive sign should be chosen for denominator. Hence, single hand formula can be written for this special case. या स्पेशल केस ऑफ डॉपलर इफेक्ट साठी सिंगल हँड फॉर्म्युला यूज करताना न्यूमरेटर मधील देखील प्लस साइन यूज करणार आणि डिनॉमिनेटर देखील प्लस साइन यूज करणार. सी हियर n इक्वल टू n0 into bracket v plus vl upon v plus vs. So this is single hand formula which gives you special case of Doppler effect. ज्या डॉपलर इफेक्ट मध्ये सोर्स and listener are moving along same direction, but source is leading the listener. That time the apparent frequency heard by listener is given by this formula using single hand formula. Now for this single hand formula we will learn three cases more. See here, case first. In that case first, what we have written, speed of listener and speed of source equal असतील तर both are moving in same direction, same speed. त्याच्यात त्यांच्यामध्ये डिस्टन्स नेहमी कॉन्स्टंट राहील, आणि कॉन्स्टंट राहत असेल तर रिलेटिव्ह मोशन नाही, आणि रिलेटिव्ह मोशन नसेल तर डॉपलर इफेक्ट तुम्हाला ऑब्झर्व होणार नाही, म्हणजेच तिथं डॉपलर शिफ्ट फ्रिक्वेन्सी किंवा वेव्हलेंथ मध्ये मिळणार नाही. म्हणूनच अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी आणि ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी इक्वल मिळेल तुम्हाला या फॉर्म्युल्यामध्ये सबस्टिट्यूट केला तर. सी हियर, दॅट्स देर इज नो डॉपलर शिफ्ट फ्रिक्वेन्सी मध्ये किंवा वेव्हलेंथ मध्ये चेंज दिसणार नाही, as there is no relative motion even if both are moving. First case. Now the second case, if speed of listener is greater than speed of source, म्हणजे approaching च speed greater आहे आणि receding च speed less आहे. मग हे जर VL आणि VS तुम्ही इथं सबस्टिट्यूट केलात तर VL ग्रेटर आहे म्हणजे न्यूमरेटर ग्रेटर असणार डिनॉमिनेटर पेक्षा, त्यामुळे n will be greater than n0. Apparent frequency will greater than actual frequency. Thus, this is because there is a relative approach. Relative approach म्हणजे लिसनर हा जास्त स्पीडनं अप्रोच होतोय सोर्सकडे. There is a relative approach as the listener approaches the source faster and the source is receding at slower rate. And third case मध्ये, if VL speed of listener is less than speed of source, then what will happen? म्हणजे आता source is receding faster, isn't it? That's why there is a relative receding motion. Then what will happen? Speed of source greater than speed of listener. मग या फॉर्म्युला मध्ये डिनॉमिनेटर ग्रेटर होईल, आणि डिनॉमिनेटर ग्रेटर होत असेल तर n will be less than n0. That's why this is because there is a relative recede because source is moving faster than listener. So there is a relative recede as the source recede faster and the listener is approaching at slower rate. So these are the three cases for the special case of Doppler effect. Now we can learn here the common properties of Doppler effect of sound and light. See here, common properties between Doppler effect of sound and light. We know that Doppler effect takes place in all types of waves, sound waves as well as light waves. मग ह्या डॉपलर इफेक्ट साऊंड मधील आणि डॉपलर इफेक्ट लाईट मधील असणाऱ्या काही कॉमन प्रॉपर्टीज आहेत, टोटल 5 कॉमन प्रॉपर्टीज आहेत, त्या आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. फर्स्ट, whenever there is relative motion between listener and source of sound or observer and source of light. कारण डॉपलर इफेक्ट साऊंड मध्ये आणि लिस्नर मध्ये होणार, सोर्स ऑफ साऊंड मध्ये आणि लिस्नर मध्ये होणार, आणि सोर्स ऑफ लाईट आणि ऑब्झर्वर मध्ये होणार.
आणि ज्यावेळी सोर्स आणि ह्या लिस्नर किंवा ऑब्झर्वर मध्ये रिलेटिव्ह मोशन असेल, त्याच वेळी रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी, लिस्नरनं जी काय फ्रिक्वेन्सी रेकॉर्ड केली असेल म्हणजे अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी इज डिफरंट दॅन द इमिटेड फ्रिक्वेन्सी. म्हणजे ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी पेक्षा रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी डिफरंट असेल when there is relative motion between source and listener. This was the common property between Doppler effect of sound and light. Now the second common property, for relative approach, source आणि listener मध्ये जर relative approach असेल तर recorded frequency म्हणजे apparent frequency is greater than actual frequency. Third common property, for relative recede म्हणजे सोर्स आणि लिस्नर मध्ये रिलेटिव्ह रिसिडिंग मोशन असेल तर रेकॉर्डेड फ्रिक्वेन्सी म्हणजे अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी इज स्मॉलर दॅन ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी. सो दिस वॉज द थर्ड कॉमन प्रॉपर्टी. नाउ द फोर्थ, इफ VL and VS are much smaller than speed of sound or speed of light. म्हणजे लिस्नरचं स्पीड आणि सोर्सचं स्पीड हे मच स्मॉलर असेल than the speed of sound or speed of light, then we can use VR as a relative speed. म्हणजे लिस्नरचा आणि साऊंडच्या सोर्स ऑफ साऊंडच्या स्पीड ऐवजी आपण रिलेटिव्ह स्पीड यूज करूया VR. मग आपल्याला सिंगल हँड फॉर्म्युला या पद्धतीने लिहिता येईल. इन दिस केस युजिंग सिंगल हँड फॉर्म्युला, या सिंगल हँड फॉर्म्युलामध्ये हे VL म्हणजे रिलेटिव्ह स्पीड, हे VS म्हणजे रिलेटिव्ह स्पीड तुम्ही यूज करू शकता. आणि मग मॅथमॅटिकल ऍडजस्टमेंट केलात, न्यूमरेटरला V ने डिव्हाइड केलात तर तुम्हाला मिळेल 1 प्लस मायनस VL अपॉन V. हे VL म्हणजे VR घ्यायचं आणि डिनॉमिनेटरला देखील V ने डिव्हाइड करायचं आपण. यू विल गेट 1 मायनस प्लस VS अपॉन V. आता या केसमध्ये इफ VR इज लेस दॅन V, VR म्हणजेच लिस्नरचं स्पीड किंवा सोर्सचं स्पीड लेस दॅन V असेल तर VR अपॉन V म्हणजे रिलेटिव्ह स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साऊंड किंवा लाईट विल बी व्हेरी स्मॉल. हेन्स दिस रेशो कॅन बी निग्लेक्टेड. म्हणजे हा डिनॉमिनेटर मधला रेशो जर निग्लेक्ट केला तर इथं तुम्हाला 0 मिळेल, त्यामुळे डिनॉमिनेटर मध्ये 1 मिळेल. So equation 1 can be taken like this. Equation 1 becomes n equal to n0 into bracket 1 plus minus VR upon V. हे VR म्हणजे तुम्ही VL ऐवजी घेतलेलं आहात रिलेटिव्ह स्पीड. कधी? ज्यावेळी लिस्नरचं किंवा सोर्सचं स्पीड मच स्मॉलर दॅन स्पीड ऑफ साऊंड और स्पीड ऑफ लाईट. That time we are using relative speed as VR. Now this formula further leads to the formula, म्हणजे या फॉर्म्युलाचं जर तुम्ही सॉल्विंग केलं म्हणजे राईट हँड साइडचा ब्रॅकेट सॉल्व्ह केलात तर n0 प्लस मायनस n0 VR अपॉन V, तर तुम्हाला पुढचे दोन फॉर्म्युले शिफ्ट इन फ्रिक्वेन्सी आणि शिफ्ट इन वेवलेंथ मध्ये मिळतील. सी हिअर, डेल्टा n अपॉन n, इथं n न घेता n0 घ्यायला पाहिजे, इक्वल टू प्लस मायनस VR अपॉन V अँड delta lambda upon lambda equal to minus plus VR upon V. So this is nothing but Doppler shift in frequency आणि त्याच्या relative value. This is nothing but Doppler shift in wavelength and its relative value. So in this equation what is that delta n? आता इथं डेल्टा n अपॉन n0 घ्यायचं, इथं प्लस मायनस होतं पण इथं मायनस प्लस का झालं तर आपल्याला माहिती आहे फ्रिक्वेन्सी, वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ हे इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेटेड आहे. आणि फ्रिक्वेन्सी आणि वेवलेंथ इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल असेल तर जर फ्रिक्वेन्सी इन्क्रीज होत असेल तर वेवलेंथ डिक्रीज होणार आणि फ्रिक्वेन्सी ज्यावेळेला डिक्रीज होणार त्यावेळेला वेवलेंथ इन्क्रीज होणार. त्यामुळे इथं साइन रिव्हर्स झालेले आहेत वेवलेंथसाठी आणि फ्रिक्वेन्सीसाठी. या फॉर्म्युल्यामधील डेल्टा n आणि डेल्टा लॅम्बडा म्हणजे काय ते समजावून घेऊया. वेअर डेल्टा n, व्हॉट इज दॅट डेल्टा n इज n मायनस n0 म्हणजे अपॅरंट फ्रिक्वेन्सी आणि ऍक्च्युअल फ्रिक्वेन्सी मधला डिफरन्स तुम्ही घेतला, त्याची व्हॅल्यू घेतला, त्यालाच म्हणूया आपण डॉपलर शिफ्ट और अपॅरंट चेंज इन फ्रिक्वेन्सी. आणि डेल्टा लॅम्बडा इज द डॉपलर शिफ्ट इन वेवलेंथ. ओके, so this was the
फोर्थ कॉमन प्रॉपर्टी. नाव द फिफ्थ. ही फिफ्थ कॉमन प्रॉपर्टी खास करून तुम्हाला साऊंड वेव्ह साठी म्हणजे डॉपलर इफेक्ट इन साऊंड साठी डिस्कस करायचे आहे. इफ द स्पीड्स ऑफ सोर्स म्हणजे सोर्स ऑफ साऊंड अँड लिसनर आर नॉट अलॉंग द सेम लाईन, म्हणजे लिसनरचं स्पीड आणि सोर्स ऑफ साऊंडचं स्पीड एकाच लाईनवर एकाच डायरेक्शनला नसेल तर काय करायचं पहा. Their respective components along the line joining them should be chosen for longitudinal Doppler effect. म्हणजे खास करून साऊंड मधील होणारा जो डॉपलर इफेक्ट आहे त्यासाठी जर साऊंड सोर्स ऑफ साऊंडचं स्पीड आणि लिसनरचं स्पीड जर सेम लाईनला नसेल तर त्या दोघांचंही स्पीड रिझॉल्व करा दोन कॉम्पोनंट्स मध्ये आणि त्यापैकी जे कॉम्पोनंट्स त्यांना जॉईन करणाऱ्या लाईनच्या अलॉंग असतील दॅट कॉम्पोनंट्स यू सिलेक्ट that is written here. Then their respective components along the line joining them should be chosen for the longitudinal Doppler effect and the same mathematical treatment is applicable. म्हणजे मॅथमॅटिकल ट्रीटमेंट मध्ये काही बदल करायचे नाही, फक्त इथं स्पीडचे जे कॉम्पोनंट आहेत ते कॉम्पोनंट सोर्सला आणि लिसनरना जॉईन करणाऱ्या लाईन वरचे स्पीडचे कॉम्पोनंट्स आपण घ्यायचे इन केस ऑफ साऊंड और लॉन्जिट्युडनल डॉपलर इफेक्ट मध्ये. So this is about the common properties between Doppler effect in sound and light. So finally we will learn what are the major difference between Doppler effect of sound and light. म्हणजे साऊंडच्या बाबतीत आणि लाईटच्या बाबतीत होणारा जो डॉपलर इफेक्ट आहे यांच्यामधल्या आपण कॉमन प्रॉपर्टीज बघितल्या. आता मेजर डिफरन्स काय आहे या दोन इफेक्ट मध्ये, डॉपलर इफेक्ट मध्ये साऊंड मधल्या आणि लाईट मधल्या. त्यातील पहिला आपण मेजर डिफरन्स स्टडी करूया. ऍज स्पीड ऑफ लाईट इज अब्सल्यूट, म्हणजे लाईटचं स्पीड हे सोर्स आणि लिसनर यांच्या स्पीडवर डिपेंड असणार नाही. म्हणून आपण लिहिलंय ऍज द स्पीड ऑफ लाईट इज अब्सल्यूट ओनली रिलेटिव्ह मोशन किंवा ओनली रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी बिटवीन लिसनर अँड सोर्स ऑफ लाईट मॅटर्स. म्हणजे डॉपलर इफेक्ट इन लाईट जो आहे दॅट डिपेंड्स अपॉन रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी बिटवीन सोर्स ऑफ लाईट अँड लिसनर किंवा ऑब्झर्वर इररिस्पेक्टिव्ह ऑफ हू इज इन मोशन. म्हणजे लाईटचा सोर्स मोशन मध्ये आहे की लिसनर किंवा ऑब्झर्वर मोशन मध्ये आहे हे महत्वाचं नाही. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी बिटवीन सोर्स ऑफ लाईट अँड ऑब्झर्वर is important in case of Doppler effect of light. However, for obtaining Doppler effect of sound, जर तुम्हाला साऊंड मधला डॉपलर इफेक्ट स्टडी करायचा असेल, इट इज absolute important to know who is in motion. म्हणजे सोर्स ऑफ साऊंड इज इन मोशन or source of listener is in motion or both are in motion. That is important. But in case of light, who is in motion is not important. So this is the major difference between Doppler effect of sound and light. Second major difference, in case of light मधील डॉपलर इफेक्ट जो आहे त्यामध्ये क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट आणि रिलेटिव्हिस्टिक डॉपलर इफेक्ट डिफरंट आपल्याला मिळतील. बट in case of sound only classical Doppler effect is observed. म्हणजे साऊंडच्या बाबतीत एकच डॉपलर इफेक्ट तो म्हणजे क्लासिकल डॉपलर इफेक्ट, पण लाईटच्या बाबतीत क्लासिकल ऍज वेल ऍज रिलेटिव्हिस्टिक डॉपलर इफेक्ट तुम्हाला ऑब्झर्व होतील. अँड फायनली थर्ड जो मेजर डिफरन्स आहे तो असा, प्रेझेन्स ऑफ विंड बिटवीन सोर्स अँड लिसनर affects the velocity of sound which affects the Doppler shift in sound. म्हणजे जर तुम्हाला डॉपलर इफेक्ट साऊंड मधला ऐकायचा असेल तर तो सोर्स ऑफ साऊंड आणि लिसनर यांच्यामध्ये जे काही विंड आहे त्या विंडच्या फ्लोची डायरेक्शन दॅट अफेक्ट्स द व्हेलॉसिटी ऑफ साऊंड अँड विच इन टर्न अफेक्ट द डॉपलर शिफ्ट इन फ्रिक्वेन्सी ऑर वेवलेंथ. बट इफ there is a Doppler effect in light, this presence of wind between source of light and observer does not affect the velocity of light.
and which does not affect the Doppler shift in light. So in this way, we studied the major difference between Doppler effect in sound and Doppler effect in light. So with this, we have completed this topic successfully. So we are ending this lecture here.